सहित गणना कर प्रभु नाम धन्य हो। तो संगे संगे मु रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया रो होस्ट महासंघ पीतर करन को मध्य मु विशेष विशेष धन्यवाद दे नमस्कार करे मु परे अयोग्य को एपरी समय देइचंती प्रभु तांको आशीर्वाद करंतु तांको सेवा कार्य रे मध्य प्रभु सहवर्ती परमेश्वर हंतु तांको परिवार को मध्य विशेष विशेष प्रभु आशीर्वाद करंतु पुणी उपस्थित प्रत्येक मोर कृष्ण नमस्कार नमस्कार करे पुणी ये मध्यस्थी प्रार्थना रे यदि करे नहीं पांचटी दास दासी 5 जन दास दासी तांको मध्य विशेष विशेष धन्यवाद देवी आउ अनेक लोक निमंते दुखी अंकी दिन दरिद्र अभावग्रस्त और देश निमंते राज्य निमंते प्रार्थना करी आसथिबा प्रभु दास दासी मध्य बहुत बहुत धन्यवाद तांको ए प्रातः काले उठी प्रभुर सेवा रे लागिचंती एतिपई मध्य प्रभु तांको आशीर्वाद करंतु धन्यवाद देवी ए समय रे हमें उपासना को जीवा सत्य रे आत्मा रे हमें सेवा करिबा प्रभुଙ୍କର गौरव करिबा और वाक्य शुणिबा हमें निरवता रक्षा करिबा इस समय रे उपासना आरंभ कर जीवारु हम जीवा पूर्वरु मो गोटे आगे सुबुची तो सर सुबुची आगे हां सुबा जाउची सर सुबा जाउची प्रेज द लॉर्ड मो टिके मोर तोर सिंते नाही तो क्षमा करिवे और सुनतु हमें वाक्य दे हमें उपासना को आरंभ करवा धन्यवाद दउछु मु पढ़िबी गीत संहिता 103 रो 19 टू 21 पर्यंत। सदा प्रभु स्वर्ग रे अपना सिंहासन स्थापन करि अछंती पुणी ताहांक राज्य समस्तंक ऊपर कर्तृत्व करे। हे सदा प्रभुଙ୍କର वाक्य साधक ओ ताहांक वाक्यर रव श्रवणकारी बलरे पराक्रांत दूतगण तुम्भे माने ताहांकर धन्यवाद कर। हे सदा प्रभुଙ୍କର परिचारक ओ ताहांकर अभिमत साधक सैन्य सकल तुम्भे माने ताहांकर धन्यवाद कर। प्रभु ए प्रतिवाक्य रे हम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु ए उपासना रे और प्रत्येक को सुस्थिर आत्मा स्थिर दे तांकरी वाक्य को आ तांकरी सेवा को आशीर्वाद करंतु तांकर वाक्य रे जमंत प्रत्येक को सुस्थिर आत्मा स्थिर दे प्रभु तांको चरण तले बसिया पई कढेनंतु आत्मा को बलिष्ठ करिया पई आत्मार उन्नति निमंते और वृद्धि निमंते प्रभु हमन को प्रत्येक को अनुग्रह करंतु। आसंतु मो प्रभु प्रार्थना करिवे तापर हमें आगु को बढ़िया। पवित्र 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 अत्यंत दयालु पवित्र पिता तुम्हार से महत महत आश्चर्य नाम को धन्यवाद होछि प्रशंसा करछु गौरव करछु गुणात्मक करछु प्रभु तुम्हारी विविध दया सकाश मन को विनष्ट हवा देल नहीं प्रभु रात्र सज्जा प्रभु तुम्हारी से गुहाड़ मध्य रखिल तुम्हारी स्वर्गीय दूत पठाई प्रहरील एथिपाई धन्यवाद दउछि प्रभु तुम्हें दया अनुग्रह कल सुंदर प्रभात देखा देल हो प्रभु आज पवित्र दिवस पवित्र प्रातः काल हो प्रभु सुंदर देखी तुम्हारी गौरव करने तुम्हारी चरण तले बसापी प्रभु आम नितांत अयोग्य धूली मान को तुम्हें प्रेम कर तुम चरण तले बस तुम नाम को उच्चारण करने तुम नाम को जय करने प्रभु तुम नाम को प्रशंसा गौरव करने प्रभु सुंदर समय देला तुमको धन्यवाद प्रशंसा कर प्रभु इस समय प्रभु तुम्हारी जतेक प्रभु दास दासी तुम चरण तले बस प्रत्येक को तुम्हें नियंत्रण कर प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर प्रत्येक परिवार को प्रभु तुम्हें अनुग्रह कृपा कर से ज्ञाति कुटुंब को मध्य तुम्हें हो प्रभु अनुग्रह करो कृपा करो और जो मैंने प्रभु तांकरी और दूर दूरांतर अच्छा निजस्व बंधु बांधव निजस्व परिजन प्रत्येक को तुम्हें आवश्यक अनुजाई प्रभु तुम्हें जगाई महिमान्वित और प्रभु तुम्हें दया कर इस समय प्रभु आम तुम निकट समर्पित होचु प्रत्येक को तुम्हें और तुम्हारी नियंत्रण मध्य आम को रख नितांत अयोग्य धूली प्रभु कौन करी मु जाने ना प्रभु परिचालना करने निमंते मध्य मोर प्रभु स्पष्ट भाव में कथा कहबार मु जाने ना प्रभु तुम्हें दया कर मोर मुख दे तुम्हें कथा कहबा परमेश्वर तुम्हें कथा कह तुम्हें मोर मुखरे और सम्मुखें ठिया हुई प्रभु तुम्हें सब परिचालना कर बोली प्रार्थना कर प्रभु जो दास दासी माने प्रभु अच्छा से तुम्हें आशीर्वाद कर प्रभु
समय प्रभु तुम्हारी आराधना कर गौरव करेंगे आसी हजाओ लोचाओ प्रभु तुम्हें अभिषेक कर बोले प्रार्थना करें प्रभु आपको जो प्रभु तुम्हारी दास और प्रभु स्वर्गीय मानना नहीं आम निमंत ये प्रातः काल में आसु अच्छा विशेष कर आशीर्वाद कर अभिषेक कर प्रभु और जो प्रभु आत्मिक मानना आत्मिक वाणी तुम्हारी से स्वर्गीय वाणी आम निकट रे प्रभु श्रवण कराइबे विशेष कर आशीर्वाद कर अग्नि अभिषेक कर बोली प्रार्थना कर प्रभु तुम्हें दया कर हजाओ लोग प्रत्येक को प्रभु तुम्हारी दास दासी स्थान रे बसवे आ श्रवण करेंगे प्रत्येक सहवर्ती परमेश्वर हो पढ़ाई ने बोली प्रियतम जीशु का नाम रे मांगले पिता आमेन आमेन मु अनुरोध करुछि यदि आपण माने वीडियो ऑन कले भल ही था प्रभु आशीर्वाद करेंगे आम प्रत्येक परस्पर आम देखा देखी आम जदि प्रभुंर गौरव करवा प्रभु महिमान्वित हेबे आसतु जदि आपण मैंने सुविधार अच्छा वीडियो टाको ऑन करी बसवा इस समय रे मु आराधना करने को जीवा प्रभु दासी को मु स्वागत करी आम रायगड़ा अच्छा सुप्रीति पाल दासी आसवे सम्मुख को आसवे गीत गान करी आराधना करी प्रभु को निकटवर्ती कराइबे प्रत्येक को इस समय रे मु स्वागत करे सुप्रीति पाल आसतु आग को आसी गीत रे आराधना रे हम प्रत्येक को कढ़ाई नियंतु धन्यवाद प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड सर्वप्रथमे रक्षाकर्ता परित्राणकर्ता उद्धारकर्ता परमेश्वर को धन्यवाद दिए केवल ताहांकर दया ताहांकर अनुग्रह ताहांकर आशीर्वाद रु आमे पर्यंत जीवित मानक मध्य अच्छु तांकर उपस्थित रे बस प्रभु आमान को अनुग्रह करी ए सुंदर सुजोग दे जीवन रे बंचाउथिबारु प्रभुंकर गौरव करिबा धन्यवाद करिबा प्रशंसा करिबा आमान को ए सुंदर सुजोग देछन्ते आमानकर पीटरकर होस्ट आज्ञा विशेष विशेष धन्यवाद दिए पुण्य नमस्कार जनाए आ उपस्थित समस्त को प्रभुंकर भक्त दास दासी जेते ए जूम माध्यम रे जोड़ी होइछन्ति प्रत्येक को मोर भक्तिपूर्ण नमस्कार मोर आवाज टा सुभा जाउची आमे गीत गाइबा आगरु पवित्र शास्त्र रु 96 पृष्ठार गीत पठन करी 1 और 2 पठन करी आहे सदाप्रभु को उद्देश्य रे नूतन गीत गान करो समुदाय पृथ्वी सदाप्रभु को उद्देश्य रे गान करो सदाप्रभु को उद्देश्य रे गान करी ताहांको नाम रो धन्यवाद करो ताहांको परित्राण दिन को दिन प्रकाश करो प्रभु अपना वाक्य रे प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु आ प्रभुंकर गौरव करबा प्रभुंकर महिमा करबा आ तांकर प्रशंसा करबा से आमनकर सहवर्ती परमेश्वर है ए पर्यंत संभाली छंती आमे गीत गान करबा हालेलुया धन्यवाद प्रशंसा तुमरो जुगे जुगे हेउ प्रभु जुगे जुगे हेउ प्रभु हालेलुया धन्यवाद प्रशंसा तुमरो जुगे जुगे हेउ प्रभु जुगे जुगे हेउ प्रभु हालेलुया 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 खोज खोज मुझे खोजी जे पाइछि तुमोरी करुणा दान झरु झरु से त झरी त जाइछि क्रूसरु रक्त दान
খোঁজু খোঁজু মুজে খোঁজি যে পাইছি তুমরি করুণা দান ঝরু ঝরু সে তো ঝরিত যাইছি কৃষরু রকত দান তুম পাদ চিহ্ন দেই চালিবি মু কৃষ বহি তুম পাদ চিহ্ন দেই চালিবি মু কৃষ বহি গাইবি 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 মু হালেলুয়া হালেলুয়া ধন্যবাদ প্রশংসা তুমর যুগে যুগে হেউ প্রভু যুগে যুগে হেউ প্রভু অন্ধ থিলি মু যে অন্ধকারে থাই ভুলিলি সারা জগত প্রেম করু করু প্রেম কল মতে দেই তুমরি রকত অন্ধ থিলি মু যে অন্ধকারে থাই ভুলিলি সারা জগত প্রেম করু করু প্রেম কল মতে দেই তুমরি রকত তুম পাদ চিহ্ন দেই চালিবি মু কৃষ বহি তুম পাদ চিহ্ন দেই চালিবি মু কৃষ বহি গাইবি 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 মু হালেলুয়া হালেলুয়া ধন্যবাদ প্রশংসা তুমর যুগে যুগে হেউ প্রভু যুগে যুগে হেউ প্রভু হালেলুয়া 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 ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଆମେ ଗାଇବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ଆମର ମହିମାମୟ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଶଂସା ସମ୍ଭ୍ରମ ପାଇବା ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରିବା ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟ ପାତାଳର ଅଧିକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୀତ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଇବା গৌরব প্রশংসা সম্ভ্রম মহিমারে পরিপূর্ণ প্রভু ମାନଙ୍କ প্রভু মহান প্রিয় যিশু রাজা গৌরব প্রশংসা সম্ভ্রম মহিমারে পরিপূর্ণ প্রভু ମାନଙ୍କ প্রভু মহান প্রিয় যিশু রাজা মো গাও হালেলুয়া হোসানা হালেলুয়া হোসানা গাও হালেলুয়া হোসানা হালেলুয়া হোসানা Hallelujah, hallelujah, hallelujah. গৌরব প্রশংসা সম্ভ্রম মহিমারে পরিপূর্ণ প্রভু ମାନଙ୍କ প্রভু মহান প্রিয় যিশু রাজা মো ସରଗ ମୋର ତଟଇ ତାଙ୍କ ଅଧୀନ ପାପୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧିଲେ ମହାପରିତ୍ରାଣ ସରଗ ମୋର ତଟଇ
ତାଙ୍କ ଅଧୀନ ପାପୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧିଲେ ମହାପରିତ୍ରାଣ କରୁଣାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୟାରେ ମହାନ କରୁଣାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୟାରେ ମହାନ କର ତାଙ୍କ ଜୟ ଗାନ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ସମ୍ଭ୍ରମ ମହିମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ମହାନ ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ରାଜା ମୋ প্রিয় যিশু রাজা মো স্নেহপূর্ণ করুণা পাই ଧନ୍ୟବାଦ କର ତାହାଙ୍କ ସତ୍ୟତା ସକାଶେ ତାଙ୍କ ସ୍ତୁତି କର ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ କର ତାହାଙ୍କ ସତ୍ୟତା ସକାଶେ ତାଙ୍କ ସ୍ତୁତି କର ସର୍ବାନ୍ତକରଣେ ହୁଷ୍ଟ ଚିତ୍ତ ମନେ ସର୍ବାନ୍ତକରଣେ ହୁଷ୍ଟ ଚିତ୍ତ ମନେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ସମ୍ଭ୍ରମ ମହିମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ମହାନ ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ରାଜା ମୋ ଗାଅ ହାଲେଲୁୟା ହୋସାନା ହାଲେଲୁୟା ହୋସାନା ଗାଅ ହାଲେଲୁୟା ହୋସାନା ହାଲେଲୁୟା ହୋସାନା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ସମ୍ଭ୍ରମ ମହିମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ମହାନ ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ରାଜା ମୋ ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ରାଜା ମୋ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଗାଇବା ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମସ୍ତେ ସମର୍ପିତ ହେବା ସମର୍ପଣର ଗୀତ ଗାଇବା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଦେଖା ରୂପରେ ଆମର ସହାୟକ ହେଇ ଆମର ସହିତ ରହି ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଆସୁଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଥ କଢାଇ ନେଉଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆମଠାରୁ ଯାହା ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇପାରୁନୁ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟିବା ଆଉ ତାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉପାସନା କରି ଆମେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେବା ଆମେ ସମର୍ପିତ ହେବା ଏ ସମୟରେ ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଗାନ କରିବି ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ରହିଛ ଯଦି ଗୋ অদেখা রূপরে রহিছ যদি গো অদেখা রূপরে বন্ধু হয়ে ভাবে বন্ধু হয়ে ভাবে বন্ধুর পথে ঝুঁটিলে মুকেবে বন্ধুর পথে ঝুঁটিলে মুকেবে তোলি নেব তুমি তেবে তোলি নেব তুমি তেবে রহিছ যদি গো অদেখা রূপরে চলা পথে মোর তুমি যে রহিছ আখি মো দেখিনি থরটিয়ে কেবে অন্ধার পথে জ্যোতি হই তুমি কঢ়াও হে পথ
ଖାଲି ଅନୁଭବେ ଚଲା ପଥେ ମୋର ତୁମେ ଯେ ରହିଛ ଆଖି ମୋ ଦେଖିନି ଥରଟିଏ କେବେ ଅନ୍ଧାର ପଥେ ଜ୍ୟୋତି ହୋଇ ତୁମେ କଢାଅ ହେ ପଥ ଖାଲି ଅନୁଭବେ ଶୁଣେ ମୁଁ ଅନ୍ତରେ ତୁମରି ଡାକଟି ଶୁଣେ ମୁଁ ଅନ୍ତରେ ତୁମରି ଡାକଟି ମମତାରେ ଯାହା ଶୁଭେ ମମତାରେ ଯାହା ଶୁଭେ ରହିଛ ଯଦି ଗୋ ଅଦେଖା ରୂପରେ ରହିଛ ଯଦି ଗୋ ଅଦେଖା ରୂପରେ ଚାହ ଯାହା ତୁମେ ମୋ ପାଖରୁ ପ୍ରଭୁ ସେହି ସବୁ ମୁଁ ଯେ ଦେଇ ନାହିଁ କେବେ କେତେ ଯେ ଆଘାତ ଦିଏ ମୁଁ ତୁମକୁ ସେତେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଦେଇ ନାହିଁ କେବେ ଚାହ ଯାହା ତୁମେ ମୋ ପାଖରୁ ପ୍ରଭୁ ସେହି ସବୁ ମୁଁ ଯେ ଦେଇ ନାହିଁ କେବେ କେତେ ଯେ ଆଘାତ ଦିଏ ମୁଁ ତୁମକୁ ସେତେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଦେଇ ନାହିଁ କେବେ ତଥାପି କେମିତି ଭଲ ପାଅ ମତେ ତଥାପି କେମିତି ଭଲ ପାଅ ମତେ ସେହି କଥା ମନେ ଭାବେ ସେହି କଥା ମନେ ଭାବେ ରହିଛ ଯଦି ଗୋ ଅଦେଖା ରୂପରେ ରହିଛ ଯଦି ଗୋ ଅଦେଖା ରୂପରେ ବନ୍ଧୁ ହୋଇ ଏ ଭବେ ବନ୍ଧୁ ହୋଇ ଭବେ ବନ୍ଧୁର ପଥେ ଝୁଣ୍ଟିଲେ ମୁଁ କେବେ ବନ୍ଧୁର ପଥେ ଝୁଣ୍ଟିଲେ ମୁଁ କେବେ ତୋଳି ନେବ ତୁମେ ତେବେ ତୋଳି ନେବ ତୁମେ ତେବେ ରହିଛ ଯଦି ଗୋ ଅଦେଖା ରୂପରେ ହାଲେଲୁୟା 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 ଧନ୍ୟବାଦ 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 ପୂଜା ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ସମ୍ଭ୍ରମ ରାଜ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ଆପଣ ପାଇବାର एकमात्र राजा मानक राजा प्रभु मानकर प्रभु सकल देवता मध्य भय योग्य परमेश्वर तुम्हें नितांत योग्य मानक योग्य विवेचित करी प्रिय प्रभु आपणार करियछ बोली धन्यवाद देउछि पिता प्रभु तुम्हें आमर जत्न तत्पर नहीं आसछ अदेखा रूपरे तुम्हें आमर सहित रही समस्त विषय रे प्रभु तुम्हें मनोयोग्य बोली धन्यवाद दूची आमे अवहेलित हेले मध्य तुम्हें आम प्रति अवहेला करिना राजा तुमरी महादया रे आम प्रति तुम्हें दया अनुग्रह मंगल आशीर्वाद करी प्रभु जीवन रे बंचाई आणुथिबारु धन्यवाद दूची ए मंद जगत रे जेते दिन बंचिबो प्रभु तुमरे निकट निकटतर रही
तुमरी गौरव प्रशंसा धन्यवाद स्तुति करी समर्पित जीवन जाग्रत प्रस्तुत जीवन काटिबा निमंते आशीर्वाद मंगल कर आम ठारू जहा तुम्हें चाहुछ प्रभु आमे देई पारु नाही प्रिय प्रभु तुम्हें क्षमावान परमेश्वर दयावान परमेश्वर बोली प्रभु आमर धर्म आमर दोष दुर्बलता आमर पाप को पूर्व पश्चिम जेते दूर करी तुमरी महादयारे आमମାନଙ୍କୁ प्रभु आशीर्वाद अनुग्रह मंगल करी प्रिय प्रभु समस्त आवश्यकता जुगाई तुम्हें आमर मुख तृप्त करुछ पिता तुम्हें आमर जत्न तत्पर ही आसुछ बोली धन्यवाद देउछि प्रशंसा गौरव करुछि ए प्रातः काल उठी तुमर निकटवर्ती हेबा पाए प्रभु तुमरी आराधना करबा निमंते तुमरी जीवंत सत्यर वाक्य प्रभु शुणिबा निमंते सुंदर सुजोग दियछ पुणे अनेक विषय प्रार्थना मध्य करबा पाई प्रभु सुंदर सुजोग दियछ प्रिय प्रभु तुम्हें दया कर तुमरी उपस्थिति प्रत्येक जेपरि प्रभु आमे अनुभव करि पारि बुराइजा प्रभु पिता तुम्हें दया करी आरंभ टू शेष पर्यंत आजिर उपासना रे तुमरी उपस्थिति रखी तुम्हें आशीर्वाद करी तुम्हें गौरव पाओ बोली तुम ठारे प्रार्थना करुछि प्रत्येक जेपरि स्थिर भावरे बसिबु पिता प्रिय प्रभु समर्पित हेबु पिता तुमरी आराधना करि पारिबु प्रशंसा करी प्रभु हृदय कृतांजलि तुम चरण तले दे तुम ठारे समर्पित हेबा निमंते प्रत्येक को आशीर्वाद मंगल कर होस्ट आज्ञार परिवार को मध्य आशीर्वाद कर जेते बसी अच्छु प्रत्येक को आशीर्वाद कर मंगल कर प्रत्येक आवश्यकता जोगा सुस्थ स्वास्थ्य दे दिन मानकरे प्रभु आम मैंने कि प्रकार जीवन काटिबा को हेबो तुमे ही उद्धर ज्ञान बुद्धि दे साहाय्य मंगल आशीर्वाद कर मो योग्य प्रभु कौन मागी भल होता मागी जानी ना पिता मोर स्वर भॉइस मध्य एते भल नुह तथापि तुमरी गौरव निमंते प्रभु गीत गान करियछि प्रभु तुम्हें महिमामय परमेश्वर तुम्हें महिमा पाइछ बोली धन्यवाद दे प्रिय प्रभु जीशु नाम रे भिक्षा मागुछि पिता आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु दासी को प्रभु आशीर्वाद करंतु भाव सुंदर भाव गीत गान कर स्पर्शता आत्मिक गीत द्वारा आराधना द्वारा ही आम परमेश्वर उपस्थिति आम अनुभव कर सुंदर गीत गाई आराधना कर प्रभु निकटवर्ती कर उत्साह निमंते प्रभु गौरव निमंते एक करताली दे प्रभु धन्यवाद प्रेज द लॉर्ड। चंतु इस समय आम वाक्य शुणा समय आम वाक्य शुणा बहुत समय धरी आम वाक्य शुणा मानकर कर्तव्य वाक्य ही आम जीवन वाक्य ही आम सबकि प्रभु इस समय आम सुंदर अवकाश पाइछु सुंदर समय पाइछु आ प्रभु को प्रभुकर दास को आम आह्वान करवा पूर्वर मु अनुरोध करी आम पाखे पद्मासिनी कराड़ भौणी अच्छा प्रभुकर दासी आउ जो दास वाक्य नहीं आसुंच से दास निमंते पुणी आराधना करुवा मध्यस्थी प्रार्थना कड़ाई नहीं प्रभु दास दासी मान निमंते प्रार्थना कलापर प्रभु दास को आम स्वागत करवा आम मुख ठार आम वाक्य शुणा जो प्रेज द लॉर्ड भौणी पद्मासिनी कराड़ प्रभु दासी अच्छा प्रेज द लॉर्ड आज्ञा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आउ प्रार्थना करेंगे प्रभु दास निमंते आराधना करथिबा भौणी निमंते पुणी मध्यस्थ प्रार्थना रे कड़ाई नहीं प्रभु दास को प्रभु दास दासी को प्रत्येक निमंते प्रार्थना कले आम प्रभु दास को आम स्वागत करवा प्रार्थना करंतु थैंक यू लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। आसंतु हमने प्रार्थना करबा अनुग्रहकारी एत बेले तुम नाम को धन्यवाद दउछु तुमर गौरव करुछु तुमर प्रशंसा करुछु प्रिय प्रभु रात्रि प्रहर रे तुम्हें आमानकर सहवर्ती परमेश्वर हेलो आमान को सुरक्षा देलो अनुग्रह कलो ए प्रातः समय तुम निकट को आसवा सुंदर सुजोग तुम्हें देल से धन्यवाद दउछु दिन आरंभ रू प्रिय प्रभु आमने तुम निकट रे शरण नहींछु तुम्हें आमानकर मंगलकारी परमेश्वर तुम्हें आमानकर सुरक्षाकारी परमेश्वर तुम्हें आमानकर अनुग्रहकारी परमेश्वर एथिपाई
प्रिय प्रभु आम तुम निकट को आसीचु तुम्हें आम को दया कर आशीर्वाद कर प्रार्थना करुछु प्रिय प्रभु जो दीदी प्रभु आराधना कले तुम्हें प्रचुर रूपे आशीर्वाद कर प्रिय प्रभु ए प्रकार भाव आत्मा रे तुम्हें अभिषेक कर ऑफलाइन रे ऑनलाइन रे जेपरि हे प्रिय प्रभु तुमर महिमा करू करू तुमर प्रशंसा करू करू प्रिय प्रभु तुम नाम रे बढ़िबे एथिपाई तुम्हें सहाय्य कर तांको परिवार को मध्य तुम्हें आशीर्वाद कर ए अवस्था रे प्रिय प्रभु जेपरि तुम ठारे लागी रहिबे तुमर प्रशंसा करिबे एथिपाई तुम्हें सहाय्य कर तांकर कंठ को तुम्हें खोली देइछ अति उत्तम भाव रे से आराधना करियछंती बापा तुम नाम को धन्यवाद दउछु प्रिय प्रभु सुंदर भाव रे तुम्हें तांको व्यवहार कल प्रभु प्रार्थना करुछु बाकी रूपे परमेश्वर जो वक्ता को तुम्हें आज मनोनीत करिछ वाक्य कहवा निमंते तांको तुम्हें प्रचुर रूपे आशीर्वाद कर तांको मुखपात्र होई तुम्हें कथा कुह प्रिय प्रभु तांको आत्मा रे अभिषेक कर जो द्वारा कि हे प्रिय प्रभु वाक्य को निजे बुझी अन्य मान को जेपरि बुझेई परिबे सेहि परि शक्ति प्रदान कर वाक्यर मर्म बुझिबा पाई तुम्हें सहाय्य कर दयामय परमेश्वर प्रार्थना करुछु आमने जिते जन बसिछु प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर आमने श्रोता मात्र न हे वाक्यर कर्मकारी हे परिबो एथिपाई तुम्हें सहाय्य कर आज निमंते जो वाक्य आमान को सकाशे रखिछ से वाक्य आमान को अनुयोग करू से वाक्य द्वारा आम जेपरि प्रभु निज निज को प्रस्तुत करिबो निज निज को सजाड़ी पारिबो निज निज को ही प्रिय प्रभु परखि पारिबो एथिपाई तुम्हें सहाय्य कर पुणी से प्रकार वाक्य दे आमान को सजाड़ बोली प्रार्थना करुछु प्रत्येक जेपरि आम प्रस्तुतर सहित बसिबो एथिपाई तुम्हें सहाय्य कर परिचालना करुथुबा दास को तुम हस्ତରେ दउछु प्रिय प्रभु तांको मध्य तुम्हें आशीर्वाद कर प्रभु आरंभ रु शेष पर्यंत उत्तम भाव रे जेपरि परिचालना करिवे एथिपाई तुम्हें सहाय्य कर प्रत्येक प्रार्थना तुम्हें शुणिल उत्तर देल धन्यवाद दी यीशु तुम नाम रे मागिली आमेन आमेन बहुत बहुत धन्यवाद भौणी प्रभु प्रार्थना करी बोझर सहित प्रार्थना करी आगे बढ़े नहीं चाहतु प्रभु आपन को आशीर्वाद करंतु आपन को परिवार को आपन सेवा कार्य मध्य प्रभु सहवर्ती हुअन्तु आसंतु इस समय आम मुख्य समय को पहुंचीचु प्रभु दास उपस्थित अछंती आमे आह्वान करवा रक्तरीकृत मनोनीत दास प्रभुर दास और रेवरेंड डॉक्टर विश्वास दास प्रभुंर वाक्य नहीं आसचंती आमे तांको ठारू आउ मुख निश्रुत प्रभुंर मुख निश्रुत वाक्य को आमे श्रवण करवा प्रत्येक आमे वीडियो ऑन करी आमे सुनवा इस समय रे स्वागत करवा स्वागत प्रत्येक तलताल दे प्रभुंर गौरव निमंते जीशु ख्रीष्ट मधुमय नाम रे मु स्वागत करुछि प्रेज द लॉर्ड सर प्रेज द लॉर्ड धन्यवाद praise the Lord hallelujah इस समय दिया गला वाक्य दे आपन पढ़े नेबे आसंतु इस समय वाक्य धन्यवाद प्रेज द लॉर्ड सुजोग पाए मु प्रथमे सर्वशक्तिमान परमेश्वर को धन्यवाद दिए कारण से आमानकर ईश्वर दिन प्रतिदिन प्रति प्रभात प्रति संध्या प्रति रात्रि आमानकर सहित ईश्वर हेले आ गोटे प्रभात आमान को देले आमने प्रभात रे ईश्वरंकर निकटवर्ती हेबा पाई प्रभु आमान को साहाय्य करि अछंती तेणु से महामहिम परमेश्वरंकर धन्यवाद हो आ विशेष रे मु धन्यवाद देवी आमानकर कर आज्ञा को से मते सुजोग प्रदान करि अछंती प्रभु तांको मिनिस्ट्री को प्रचुर भाव रे आशीर्वाद करंतु आ विशेष रे सुप्रीति दीदी को धन्यवाद देवी उत्तम गीत रे आमान को कड़े नहीं छंती प्रभु तांको मते प्रचुर भाव रे आशीर्वाद करंतु लीडिंग करुथिबा विशेष रे से भाई को भी धन्यवाद देवी उत्तम भाव रे लीडिंग करी आमान को कड़े नउछंती प्रेसर को लोक माने ए दिन मान करे ईश्वर आमान को कथा कहंतु जेपरि कि आमाने दिन प्रतिदिन आत्मिक रे बढ़िबा पाए परमेश्वर आमान को सहाय्य करंतु कारण जगतर परिस्थिति जटिल आड़ को गलानी लोक माने विचलित हेलेनी प्रभुंक लोक मानक पाए ताड़नार समय उपस्थित अनेक ताड़ित हेलेनी ए सब परिस्थिति मध्य ईश्वर तांको वाक्य दे आमान को दृढ़ करंतु
ଆଉ ଆତ୍ମିକରେ ବଢିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆସ ମାନେ ବାକ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ଅଂଶ ପଠନ କରିବା। ଯଦି କୌଣସି ଭାଇ କିମ୍ବା ଭଉଣୀ ପଢନ୍ତି ହିତୋପଦେଶ ତାର 23 ଅଧ୍ୟାୟ 26 ପଦକୁ ଆମେ ପଢିବା, ତାପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଆଡକୁ ଆମେ ଯିବା। ହିତୋପଦେଶ ଦ ବୁକ୍ ଅଫ ପ୍ରୋଭର୍ବ୍ସ ଚାପ୍ଟର 23 verse 26। ହିତୋପଦେଶ ତାର 23 ଅଧ୍ୟାୟ 26 ପଦ କେଇ ଜଣେ ପଢି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ହେ ମୋର ପୁତ୍ର, ତୁମ୍ଭ ହୃଦୟ ମତେ ଦିଅ, ପୁଣି ତୁମ୍ଭ ଚକ୍ଷୁ ମୋ ପଥରେ ତୁଷ୍ଟ ହଉ। ହେ ମୋର ପୁତ୍ର, ତୁମ୍ଭର ହୃଦୟ ମତେ ଦିଅ। ଆସ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ବାକ୍ୟ ରୂପୀ ପରମେଶ୍ୱର, ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ଆମେ ଜାଣୁ ଆଜିର ପ୍ରଭାତରେ ଆପଣଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମାନଙ୍କୁ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ଆପଣଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ। ଯାହା ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ସେହିପରି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରିୟତମ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ଜ୍ଞାନୀ ସଲୋମନ ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହୁ କହୁ କହନ୍ତି, ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଜ୍ଞାନ ମାଗିଲେ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ। ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଜଗତର ସମସ୍ତ ସମୃଦ୍ଧି ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିଲା। ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହନ୍ତି, ହେ ମୋର ପୁତ୍ର, କେବଳ ହୃଦୟ ମତେ ଦରକାର। ଆଜିର ଏଇ ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏ ପ୍ରଭାତରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ପ୍ରଭାତରେ ଏଇ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, କେବଳ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ମତେ ଦିଅ। It is very hard things to give the heart to God. ଆମେ ଭାବିପାରୁ ହୃଦୟ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା, କିନ୍ତୁ ବଡ କଷ୍ଟ। ଆମେ ଏପରି ଜଗତରେ ଆସକ୍ତ ହେଇଯାଇଛୁ ଯେ ଜଗତରେ ଥିବା ବସ୍ତୁ ଉପରେ, ସଂସାରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭର କରୁଅଛୁ। ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି ବାକ୍ୟରେ, ଦୃଶ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ କଣ ଦେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବା? ସୁନା ତାଙ୍କର, ରୂପା ତାଙ୍କର, ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କର, ଯାହା ସେ ଆଜ୍ଞା କରିବା ମାତ୍ରେ ସମଗ୍ର ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆଜି ପ୍ରଭାତରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ହେ ମୋର ଲୋକମାନେ, ତୁମ୍ଭର ହୃଦୟ ମତେ ଦିଅ। ଆସୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜିର ପ୍ରଭାତରେ ଆମେ ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣୁ ଏବଂ ଆମ ହୃଦୟକୁ ଦେଉ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ପାଉଲ କରନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ 2 ଥର ରିପିଟ କରି କୁହନ୍ତି, କଣ ତୁମେ ମାନେ ଜାଣ ନାହିଁ କି ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର? ଆଉ ଏ ମନ୍ଦିର ଏମିତି ସେମିତି ବନାଯାଇ ନାହିଁ, ବା ଏମିତି ସେମିତି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କ୍ରୟ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ବା ସେ ହୃଦୟ ରୂପ ଦ୍ୱାରରେ, ହୃଦୟରେ କଣ କଣ ରହିଯାଇଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁନାହୁଁ। ବେଳେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସହଜ ଲାଗେ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ପ୍ରଭାତରେ ମାଗନ୍ତି। ବାଇବଲ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟ 5 ପ୍ରକାର ହୃଦୟ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଅଳ୍ପ ସମୟ, ପରମେଶ୍ୱର ଏ ହୃଦୟକୁ ମାଗନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ହୃଦୟରେ, ଏ ଜାଗତିକ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ, ଏ ମାଂସିକ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ 5 ପ୍ରକାର ହୃଦୟକୁ ଆମେ ବାଇବଲ ଅନୁସାରେ ଦେଖୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ
ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପଢୁ ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦଉ। ପାଉଲ ବନ୍ଦୀ ଗୃହରେ ଥିଲାବେଳେ କଲସ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖୁ ଲେଖୁ କହନ୍ତି 3 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 16 ପଦରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ବାସ କରୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆମ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ବାସ କଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମ ହୃଦୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଆମେ ଆତ୍ମିକରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବା। ନଚେତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଘରେ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆକ୍ୱେରିୟମ ଅଛି ଯୋଉଟାରେ କି ମାଛକୁ ଛଡା ଯାଏ। ଆଜିକାଲି ମଡେଲ ହେଇଯାଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ରଖନ୍ତି ଆଉ ମାଛକୁ କିଣି ଆଣନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦାନା ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ବଢାନ୍ତି। ସେ ମାଛ କେବେ ବି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଜିର ଜଗତର ବିଲିଭର୍ସ ମାନେ ଆମେ ସେମିତି ହେଇଯାଇଛୁ, ଏ ଜୁମରୁ ସେ ଜୁମ, ଏ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ସେ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେ ବିଶ୍ୱାସୀରୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱାସୀ 10 ଜଣ ପାଷ୍ଟର। ଆମେ ଅଲଗା ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ ଆମେ ଦେଖି ପାରୁନାହୁଁ। ହୃଦୟ ତ ନାହିଁ, ଆଉ ହୃଦୟ ଦେଲେ ତ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ ହବ। ଆଜି କଣ ହେଇଯାଇଛି, ମଡେଲ ଦୁନିଆ ହେଇଯାଇଛି ଆମମାନଙ୍କର। ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱାସୀ ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ ଏ ଆକ୍ୱେରିୟମରୁ ଏ ଆକ୍ୱେରିୟମ, ଏ ମାଛ ଚାଲ ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ବଢେଇ ଚାଲିଛୁ। ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ ହେଇପାରୁନାହିଁ। କାରଣ କଣ? ହୃଦୟ ସଫା ନାହିଁ। ହୃଦୟ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଇନାହୁଁ, ହୃଦୟରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବସବାସ କରେଇନାହୁଁ। ତେବେ ବଢିବ କେମିତି? ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜିର ପ୍ରଭାତରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦଉ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଘର ମାଗୁନାହାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଧନ ମାଗୁନାହାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ମାଗନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମୋର ପୁତ୍ର ତୁମର ହୃଦୟ ମତେ ଦିଅ। ଆଜି କଣ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏ ହୃଦୟ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି? ଆମ ହୃଦୟରେ କଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି କି? ଯଦି ନାହିଁ, ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆସୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମରେ ପଢିବା ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 12 ଅଧ୍ୟାୟ 34 ପଦ କେହି ପଢିବେ। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର, Gospel according to Saint Matthew chapter 12 verse 34। ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କେହି ପଢି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ରେ କାଳସର୍ପର ରେ ବଂଶ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ହୋଇ କି ପାର, କାରଣ ହୃଦୟର ପୂର୍ଣ୍ଣତାରୁ ମୁଖ କଥା କହେ। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱୟଂ ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ମିରାକଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଆହାର ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ, କ୍ରିଟିସିଜମ କରିବା ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଥିଲେ, ଫଲୋ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ କାଳସର୍ପର ବଂଶ ଗୁଡାକ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବିଷାକ୍ତ ହୃଦୟ, ଯେ ହୃଦୟରେ କି ବିଷ ଅଛି, ତିକ୍ତତା ଅଛି, ମନ୍ଦତା ଅଛି, ସେ ହୃଦୟରୁ ହେଇକି ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛି। ଆମ ମୁଖରେ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣତା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହା ହଉଛି ଏକ ହୃଦୟ, ଯେ ହୃଦୟରେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛୁ ତ ଛଳନାର ହୃଦୟ, କାଳ ସର୍ପର ହୃଦୟ, ଯେ ବିଷାକ୍ତ ସର୍ପ ଗୁଡାକ ଆମ ମୁଖରେ ରହିଯାଇଛି। ହୃଦୟରେ ଥିବାରୁ ଆମ ମୁଖ ଦେଇ ତାହା ପ୍ରକାଶ ହଉଛି। ଆଜିର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହା ଅଭାବ ନାହିଁ। କ୍ରିଟିସିଜମ, ବଚସା, କା ବିରୋଧରେ କଥା ହବା, ଈର୍ଷା କରିବା, ଏ ହୃଦୟର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପୁଣି ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହଉଛି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଏ ଇଭିଲ ହୃଦୟକୁ, ଏ ମନ୍ଦ ହୃଦୟକୁ, ଏ କାଳସର୍ପ ବାସ କରୁଥିବା ହୃଦୟକୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମୋର ପୁତ୍ର
ତୁମର ହୃଦୟ ମତେ ଦିଅ। ହୃଦୟର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହଉଅଛି। ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମ ହୃଦୟରେ ଥିବ, ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ହୃଦୟ ଦେଇଥିବେ, ତାହା ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ନିର୍ଗତ ହବ। କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରୁ କଣ ବାହାରୁଛି? ମୁଖ ଦ୍ୱାରା କାଳ ସର୍ପର ବିଷ ଗୁଡାକ ବାହାରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯାକୁବ ବି ଗୋଟେ ସରଳ ଭାଷାରେ କହନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ଜିଭା ଦ୍ୱାରା ଦୁଇଟା ବିଷୟ ବାହାରୁଛି, ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଆଉ ପିତା ବିଷୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମମାନେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗି ରହୁଛୁ, ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ସଫା ନାହିଁ। ହୃଦୟରେ କଣ ରହିଯାଇଛି? କାଳ ସର୍ପର ବିଷ ରହିଯାଇଛି, ଈର୍ଷା ରୂପ ବିଷ, ବଚସା ରୂପ ବିଷ ଓ ଅନ୍ଧକାର ରୂପ ରହିଯାଇଛି। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଈଶ୍ୱର ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ହୃଦୟରେ କାଳ ସର୍ପ ଗୁଡାକ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ପ୍ରଭାତରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ରିୟଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏଇ କଥା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ହେ ମୋହର ଲୋକମାନେ, ଯୋଉମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଅଛୁ, ଆମମାନେ ହୃଦୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦଉ। ଯଦି ଆମେ ଅପ୍ରସ୍ତୁତି ହୃଦୟରେ ବସିଛୁ, ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ। ନଚେତ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ କାଳ ସର୍ପର ବଂଶ ମାନେ, ହୃଦୟର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହଉଛି। ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖ ତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଇଦେବା, ଆମ ହୃଦୟ ଆନନ୍ଦ ବାହାରିବ, ଆତ୍ମିକ ଫଳ ବାହାରିବ, ଛଳନା ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ ଯେ ହୃଦୟର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ପ୍ରକାଶିତ ହଉଛି, ଆମେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଦେଇଦେବା, ସେ ହୃଦୟକୁ ସେ ସଫା କରିବେ, କ୍ଲିନ ହାର୍ଟ ଦେବେ, ପିଓର ହାର୍ଟ ଦେବେ, ଶୁଦ୍ଧ ହୃଦୟ ଦେବେ। ଶୁଦ୍ଧ ହୃଦୟ ନେଇ ଯଦି ଆମେ ଯିବା, ଆମେ ସରଳ ହେଇପାରିବା। ଆମଠାରେ ସରଳତା ନାହିଁ, କାରଣ ହୃଦୟର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହଉଛି। ସେବକ ସେବକ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜିକାଲି ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଢଙ୍ଗ, କାହାକୁ କେତେବେଳେ ପକେଇବା, କିଏ ବଢୁଛି କିଏ ଘଟୁଛି। କାରଣ କଣ? ହୃଦୟର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହଉଛି। ତେଣୁ ବୋଧେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରଭାତରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହେ କି, ହେ ମୋର ଲୋକମାନେ, ହେ ମୋର ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ମତେ ଦିଅ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏହା ହଉଛି ଇଭିଲ ହାର୍ଟ, ମନ୍ଦତାର ହୃଦୟ। ଜିରିମିୟ ମାଓବାଦୀ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖନ୍ତି 17:9 ଅନ୍ତଃକରଣ କପଟମୟ ଅପ୍ରୀତିକର କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ପୀଡ଼ିତ। ହାର୍ଟ ଇଜ ଡିସିପଫୁଲ। ଆମଙ୍କ ହୃଦୟ କପଟ ହୃଦୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହୃଦୟ ହଉଛି କପଟ ହୃଦୟ, ଯୋଉଟା କି ଅପ୍ରୀତିକର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରହିଛି। ସାଂସାରିକ ଅଭିଳାଷା ଗୁଡାକ ତାହା କିଏ ଜାଣିପାରେ? ଆମେ ବାହିକ ଭାବରେ ଉତ୍ତମ ହ୍ୱାଇଟ ସାର୍ଟ ହ୍ୱାଇଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ବାହାରି ପଡିବା, ବାହିକ ଭାବରେ ଆମର ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଇପାରେ, ଅନ୍ତଃକରଣ କପଟମୟ ଅପ୍ରୀତିକର କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ପୀଡ଼ିତ ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ। ଜିରିମିୟ ଭାବବାଦୀ ରୋଦନ ସହିତ କ୍ରନ୍ଦନ ସହିତ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚେତାବନୀର ବାକ୍ୟ ଦେଲା ବେଳେ ବି ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ, ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ କପଟତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅନ୍ଧକାର ବସବାସ କରୁଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି କୋପର ଦିନ ଆସୁଅଛି ଓ ସେମାନଙ୍କର ବିଚାରର ଦିନ ଆସୁଅଛି, ସଂକଟର ଦିନ ଆସୁଅଛି, ପନିଶମେଣ୍ଟର ଦିନ ଆସୁଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଯିବା ଦିନ ଆସୁଅଛି। ଆଉ ଏ ହୃଦୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଜଗତର ପରିସ୍ଥିତି, ଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି, ରାଜ୍ୟର ପରିସ୍ଥିତି, ମଣ୍ଡଳୀର ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ, ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ବେଶୀ କାମୁଡା କାମୁଡି ଚାଲିଛି। କାରଣ କଣ? ଏ ହୃଦୟ ତ କପଟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଛଳନା ନେଇକି ଆମେ ଉପାସନା କରୁଛୁ,
ଆମେ ତ ଉପାସନାକୁ ଆସୁଛୁ, ଆମେ ବସୁଛୁ, ଆମେ ଆରାଧନା କରୁଛୁ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଏଇଠାରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ସେ ଚଢେଇ ଗୁଡାକ ଜଗିଛନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚର ବାରଣ୍ଡାରେ। ଯେଉଁ ସଭା ସରୁ ସରୁ ଚଢେଇ ଗୁଡାକ ବାହାରେ ଜଗିଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଖୁମ୍ପିକି ନେଇଯିବା, କେତେବେଳେ ବାହାର କରି ନେଇଯିବା। ଆଉ ବାକ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରୁନାହିଁ। କାରଣ କଣ? ହୃଦୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନାହିଁ। ଯେରେମିୟା କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷ କରିବାର ସମୟ, ଜମିକୁ ଉର୍ବରା କରିବା ସମୟ, ଜମିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ସମୟ। ଯଦି ଆମେ ଜମିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଉର୍ବରା କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତେବେ ତା ଫଳ ଦେଖାଯିବ। ନଚେତ ନାହିଁ। କେହି ପଢି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଯେରେମିୟା ପୁସ୍ତକ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ଆଉ 4 ପଦ ଟିକେ ଜୋରରେ ପଢିବେ, ସମସ୍ତେ ଯେପରି ବୁଝିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆମମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ହୃଦୟରେ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ସମୟ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ, ହେ ମୋର ଲୋକମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ମତେ ଦେଇଦିଅ। ଏ ହୃଦୟ କପଟ ହୃଦୟ। ପଢନ୍ତୁ କେହି ଜଣେ ଯେରେମିୟା ଭାବବାଦୀଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 4 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 3 ଆଉ 4 ପଦ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଜିହୁଦାର ଓ ଜେରୁସାଲେମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣ ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯୋଉମାନେ ଆଜି ଜୁମ୍ ସଭାରେ ଆମେ ବସିଛୁ, ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ପଢନ୍ତୁ ସିଷ୍ଟର। ଓ ଜେରୁସାଲେମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପଡିଆ ଭୂମି ଚାଷ କର ଓ କଣ୍ଟାବଣ ମଧ୍ୟରେ ବିଚରଣ ନାହିଁ। ହେ ଜିହୁଦାର ଲୋକେ ଓ ଜେରୁସାଲେମର ନିବାସୀଗଣ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ନତ କର ଓ ଆପଣା ଆପଣା ହୃଦୟର ଅଗ୍ରଚର୍ମ କାଢି ପକାଅ। ନହେଲେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ କ୍ରିୟାର ଦୁଷ୍ଟତା ସକାଶୁ ଆମ୍ଭର କୋପ ଅଗ୍ନିତୁଲ୍ୟ ବାହାରି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବ ଓ କେହି ତାହା ନିଭାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏ ଅଂଶଟି ଆପଣ ମାନେ ବାର ବାର ପଢନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମ ହୃଦୟରେ ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ, ଯାହା ଆଜି ଆମେ ଜୁମ୍ ସଭାରେ ଶୁଣୁଅଛୁ, ବାକ୍ୟ ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ହୃଦୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଇଦଉ। ଯଦି ଏ ହୃଦୟର ଜମି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହିଁ, ବାକ୍ୟ ପଢିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ନାହିଁ। ଏ ହୃଦୟରେ କପଟ, ଏ ହୃଦୟରେ ମନ୍ଦତା, କାଳ ସର୍ପ ଗୁଡାକ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ହୃଦୟରେ କଣ ଅଛି? କପଟତା ଅଛି। କେହି ବାହାରିକ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖି ପାରୁନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଗଲା, ସାମୁଏଲକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏଇ କଥା କୁହନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ବାହାର ରୂପ ଦେଖୁଅଛ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାହାର ଭିତର ମଧ୍ୟ ଦେଖୁ। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭାତରେ ଉଠିଛୁ, ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା କରିଛୁ, ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଭାବରେ ଅନେକ ବିଷୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛୁ। ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ବିବେଚନା କରୁ, ଆମ ହୃଦୟ ରୂପ ଜମିକୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଦେଇଛୁ କି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ କି? ନଚେତ ଆମର କୋପ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ହେବ ଯେ ତାହା କେହି ନିଭେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମୋହର ଲୋକମାନେ, ହେ ମୋର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ମାନେ, ତୁମର ହୃଦୟ ମତେ ଦିଅ। ହେ ମୋର ଲୋକମାନେ, ତୁମର ହୃଦୟ ମତେ ଦିଅ। କେତେ ଦିନ କପଟ ହୃଦୟ ନେଇ ବସିଥିବେ? କେତେ ଦିନ ପଥୁରିଆ ଭୂମି ନେଇକି ବସିଥିବେ? ଏ ହୃଦୟ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଇଦଉ, ତେବେ ଈଶ୍ୱର ଏ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପଠେଇ ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରିବେ। ତୃତୀୟ ହୃଦୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯିବା ହୃଦୟ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯିବା ହୃଦୟ। ଆସ ଆମେ ପଢୁ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 7 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 39 କୁ କେହି ପଢି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ବୁକ୍ ଅଫ ଏକ୍ସ ଚାପ୍ଟର 7 verse 39। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 7 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 39 କୁ କେହି ପଢି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ।
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆମ୍ଭ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହେବାକୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ। ପୁଣି ଆପଣା ତାଙ୍କୁ ଆପଣା ହୃଦୟରେ ମିଶରକୁ ବାହୁଡ଼ି ଯାଇ ହାରାଣକୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆଗେ ଆଗେ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କର। କାରଣ Praise the Lord. ଏହି ଯେଉଁ ପ୍ରିୟ ମୂଷା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ, ମିସ୍ର ଦେଶରୁ ଏହା ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଣୁ ଅବ୍ରାହମ ଅଳ୍ପ ସମୟ ନିଦ୍ରିତ ହେବାରୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, 400 ବର୍ଷ ତୁମ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଦାସତ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଅବ୍ରାହମ, ଇସାକ, ଯାକୁବ, ଯୋସେଫ, ତାପରେ ପ୍ରାୟ 400 ବର୍ଷ ବାଇବଲରେ ଦୁଇଥର ସାଇଲେଣ୍ଟ ପିରିୟଡ କୁ କୁହାଯାଏ। 400 ବର୍ଷ ପରେ ପରମେଶ୍ୱର ମୂଷାଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସି ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୂଷାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି। ବନ୍ଧନରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି, ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖି ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରୁ 10ଟି ମହାମାରୀ ଦ୍ୱାରା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରନ୍ତି। ସମ୍ମୁଖରେ ସୁଖ ସାଗରକୁ 2 ଭାଗ କରନ୍ତି, ପଥରରୁ ପାଣି ବାହାର କରନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ମାନା ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ କଢେଇ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ମେଘସ୍ତମ୍ଭ, ଅଗ୍ନିସ୍ତମ୍ଭ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ସହିତ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ପୁନର୍ବାର ସେ ମିଶ୍ରକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଏତେ ଉପକାର, ଏତେ ଅନୁଗ୍ରହ, ଏତେ ଦୟା, ଏତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତିକୁ ପଳେଇଯାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯିବା ହୃଦୟ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଲେ ଜଗତକୁ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଲେ, ରକ୍ତ ଦେଲେ, ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ରୟ କଲେ, ପ୍ରତିଦିନର ଆହାର ଯୋଗାଇଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ହେବା ପାଇଁ, ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଇବଲର ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମିକରେ ବଢେଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ, ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଗୀତ ଗାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ସେଇ ମିଶ୍ରକୁ ହିଁ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ମିଶ୍ରରୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବା ପାଇଁ, ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଅନୁଗ୍ରହ, ଦୟା ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି। ତଥାପି ମନ୍ଦ ଜଗତକୁ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଆମଙ୍କ ହୃଦୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ନାହିଁ। ଏତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଭାର ବହନ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମାବଧି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା କରି ଆଣିଲେ। ଆମମାନଙ୍କର ବିପଦ ଆପଦ, ରୋଗ ସଂକଟ, ଅଭାବ ନାଟନରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ। ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଦୈନିକ ମାନ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ, ଶାରୀରିକ ମାନ, ଆତ୍ମିକ ମାନ ଦେଲେ। still then ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଆପଣ ନିଜେ ବିବେଚନା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କୋଉ ହୃଦୟ ଦେଇଛି? ମୋ ହୃଦୟ କଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ କି? ମୁଁ କଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ହୃଦୟ ନେଇ ବସିଛି କି? ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ମୋହର ହୃଦୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଇଛି କି? ଏହା ନିଜେ ବିବେଚନା କରୁ। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ କରିନାହାନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର? ଯୋଉ ଜାଗା ସେମାନେ କିଣି ନାହାନ୍ତି, ଯୋଉ ଜାଗା ସେମାନେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ସେହିପରି ଜାଗା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହୁଛନ୍ତି, ଦୁଧ ଆଉ ମଧୁ ଧାରା ବହୁଥିବା ଏକ ନୂତନ ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତୁମକୁ ଛାଡୁନାହୁଁ, ମେଘସ୍ତମ୍ଭ, ଅଗ୍ନିସ୍ତମ୍ଭ ଦେଇ ଆମେ କଢେଇ ନଉଛୁ, ତଥାପି ହୃଦୟ ସେଇ ମିଶ୍ରରେ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମେ ପଢୁ, ଦୈନନ୍ଦିନ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହେ କହେ ଆମେ ତୁମ ସହିତ ଅଛୁ, ଇମାନୁଏଲ ଈଶ୍ୱର ଅଛୁ, ତଥାପି ବେଳେ ବେଳେ ଆମ ହୃଦୟ କଣ ହେଇଯାଏ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଏ। କୋଥିପାଇଁ? ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ, କୋଥିପାଇଁ? ଟିକେ ଅଭାବ ହେଲେ, କୋଥିପାଇଁ? କିଏ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ଗାଳି କଲେ, କୋଥିପାଇଁ? ସାଂସାରିକ 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 ଶରୀରରେ ଆସକ୍ତ ହେଇଯାଏ, ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ମିଶ୍ରକୁ ପଳେଇଯାଏ, ମନ୍ଦତାକୁ ପଳେଇଯାଏ। ତେଣୁ ବୋଧେ ପାଉଲ ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖୁ ଲେଖୁ 12 2 ପଦ କୁହନ୍ତି, ସଂସାର କିମ୍ବା ସଂସାରରେ ଥିବା ବସ୍ତୁକୁ
ପ୍ରେମ କରୁନାହିଁ ବା ସଂସାରରେ କନଫର୍ମ ହେଇଯାଉନାହିଁ। Do not be conformed in this world. କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଆସକ୍ତ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି? ଈଶ୍ୱରରେ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାରୁ ଆମେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ନେଇଯିବା, ଯୋଉଠାରେ କୌଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ। ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆମେ ରନିଂ ରେସରେ ଅଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ବି ଆମ ହୃଦୟ ଈଶ୍ୱରରେ ଅଛି। ସେଇଟା ଟିକେ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେଇ ଜିନିଷ ଟିକେ ପାଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ନା ଏନ୍ଜୟ କରିଥାନ୍ତି। ସେମିତି ଯଦି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ହୃଦୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ଥରେ, ଅଳ୍ପ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଆମ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟମନି ଦେବି, ଅବଶ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜଣେ ଛୋଟ ଶିଶୁ 12 ଇୟର ଓଲ୍ଡର ଗୋଟେ ପୁଅ, ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯାହାକି ଆମ ଭାଷାରେ କହିଲେ ସିକ୍ଲିନ୍ ବ୍ଲଡ କମିଯିବା ରୋଗ। ପ୍ରିୟଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଡକ୍ଟରକୁ ଦେଖେଇଲେ, ଡକ୍ଟର ରିପୋର୍ଟ ଆଣିଲେ। ଛୋଟ ଛୁଆ, ସୁସ୍ଥ ଛୁଆ, ଦୌଡ଼ିବା ଛୁଆ, ପରିବାର ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛନ୍ତି, ନିରାଶ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ମା ଗୋଟିଏ ବିଜାତି ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛନ୍ତି। କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ପୁଅ ଉପରେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ଆସିଛି। ଡକ୍ଟର ବି ଯାହା ଆଡଭାଇସ ଦେଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଭାବିକ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିବା। ପ୍ରିୟଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯେ ପାଳକ ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱରର, ଆଉ ମତେ ଜଣେଇଲେ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଆଡଭାଇସ ଦେଲି, ଆମେ କେବଳ ଉପବାସ କରିବା। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଏଲାଉ କରିବେ, ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ଆଉ ପ୍ରାୟ 4 ଥର ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କରିବା, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିରାକଲ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କେମିତି କାମ କରନ୍ତି। ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମ ହୃଦୟ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଦେଇଦଉ, ପ୍ରଭୁ କେମିତି କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ପ୍ରଭୁ ମିରାକଲ ଭାବରେ 4 ସପ୍ତାହ ପରେ ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ମିରାକଲ କଲେ। କଣ କଲେ? ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେଲେ। ସୁସ୍ଥ କେମିତି ଦେଲେ? ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲେ, ଯୋଉଠି ଚେଷ୍ଟ କରିବା କଥା କଲେ। ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଫାଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ନାଇଁ, ବୋଧେ ଡକ୍ଟର ମାନେ ଭୁଲରେ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଟେଷ୍ଟ କରାଗଲା, କିଛି ବାହାରି ନାହିଁ। ବମ୍ବେ ପଠାଗଲା, ବମ୍ବେରେ ବି କିଛି ବାହାରି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତା ମା ଭାବୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଡବଲ ମାଇଣ୍ଡେଡ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବେ ପଢୁଥିଲୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି, ବୋଧେ ପାଳକ ବି ରିପୋର୍ଟ ଟିକେ ଗଳତି ଯାଇଥିବ ନା କେମିତି, ଆଉ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ହେଇଥିବ ପୁଣି କାହିଁକି, ଆଉ ଟିକେ ସେ ରିପୋର୍ଟଟା ନେଇକି ଆଉ 15 ଦିନ ଗଲେ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ଜଣା ପଡିଥାନ୍ତା କାହିଁକି। ପ୍ରଭୁ ଯେ ମିରାକଲ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଅଲରେଡି କ୍ୟୁର କରିସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି? ଆଉ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ହବ, ଆଉ ଟିକେ ବୋଧେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଅଲଗା ଡକ୍ଟରକୁ ଦେଖେଇଲେ ହବ। ମୁଁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, our God is did the tremendous miracle in our life, but still our heart is so far from the God's presence. ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରୁ ଦୂରକୁ ଯାଏ। କେବଳ ଆମେ ପ୍ରେୟର କଲୁ, ଆମ ମାଧ୍ୟମ ପ୍ରଭୁ ମିରାକଲ କଲେ, ଆମେ କିଛି କରିନାହୁଁ। କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କହନ୍ତି, God hear our prayer. ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ। ଟିକେ ବି ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ, ଯୋଉ ଡକ୍ଟର ବି 3-4 ଥର ଡକ୍ଟରକୁ ଦେଖେଇଲେ, ଡକ୍ଟର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ତ ନାହିଁ, ବୋଧେ ଭୁଲରେ କହିଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ, ଥରେ ପରମେଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆମେ ବିଲିଭ କରିବା ଦରକାର, ଆମ ହୃଦୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆମ ହୃଦୟ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି? ଡାଉଟ ରେ ଅଛି। ହେଇଥିବ ନା ନାହିଁ, ସେ ଡକ୍ଟର ରିପୋର୍ଟ ଭୁଲ ଥିବ ନା ନାହିଁ, ସେଟା କରିପାରିବା କି ନାହିଁ। ଆମ ହୃଦୟ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି? ସେଇ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିଲା। ଯାହା କେବେ ଘଟି ନାହିଁ, ଘଟିବ ନାହିଁ, ଏଇପରି ମିରାକଲ ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କଲେ। ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରକୁ ପାଉଡ଼ି ଗଲେ। ଆଜି ମୋର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ବିବେଚନା କରୁ। କାହାକୁ କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ।
କିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଳକ ମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ନ ଜାଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଜାଣୁ ନ ଜାଣୁ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣୁ ନ ଜାଣୁ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ଜାଣନ୍ତୁ ନ ଜାଣନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ଅଛି ନା ନାଇଁ ଏହା ଆପଣ ନିଜେ ବିବେଚନା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଗଲା ସେମାନେ ଆପଣ ଆପଣ ହୃଦୟରେ ମିଶରକୁ ବାଉଡ଼ି ଗଲେ। ଆଜି କଣ ଆମେ ସେମିତି ହେଇଯାଇଛୁ କି? ବୋଧେ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ମତେ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମୋହର ପୁତ୍ର ତୁମର ହୃଦୟ ମତେ ଦିଅ, ହେ ମୋହର ପୁତ୍ର ତୁମର ହୃଦୟ ମତେ ଦିଅ। ଆମେ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଯେ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁ ତୁମ ଜୀବନରେ, ତୁମ ପରିବାରରେ, ତୁମ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ମିରାକଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ହୃଦୟ ମତେ ଦିଅ। ଆଜି ପ୍ରଭାତରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆମ ହୃଦୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦଉ। ଅଫକୋର୍ସ ଯିଶାୟ ପୁସ୍ତକ 29:13 ପଦରେ ବି ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଈଶ୍ୱର ହୃଦୟର ଗୁପ୍ତ ବିଷୟକୁ ଜାଣନ୍ତି। ଆମେ ସିନା ଭାବୁ ଆମ ହୃଦୟରେ କଣ ଚାଲିଛି କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯିଶାୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ, ଭାବବାଦୀଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହ ସେମାନେ ଯାହା ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣା କରୁଛନ୍ତି, କାଳ ସର୍ପ ଗୁଡାକ ରହିଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କର କପଟ ହୃଦୟ ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯିବା ହୃଦୟ ଅଛି। ଆମେ ଜାଣୁ ସେ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟକୁ ଜାଣିବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ କୋଉ ହୃଦୟରେ ଏଠାରେ ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆସୁ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦଉ। ଅଳ୍ପ ଦୁଇଟି ଆଉ ହୃଦୟ ଅଛି, ମୁଁ ବେଶୀ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବି ନାହିଁ, ଦୁଇଟି ହୃଦୟକୁ ଆମେ ନେଇ ଯିବା। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 19 ଅଧ୍ୟାୟ 15 ପଦ ଟିକେ ପଢିବେ। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 15 ଅଧ୍ୟାୟ 19 ପଦରେ ମନ୍ଦତାରେ ଆସକ୍ତ ହୃଦୟ, ମନ୍ଦତାର ଆସକ୍ତ ହୃଦୟ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯାହାକି ସଂସାରରେ ଆଜି ରହିକି ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ 5, 6, 7ଟି କାରାକ୍ଟର ଲେଖାଯାଇଛି, ଯାହା ଆପଣ ମାନେ ଗାଲାତୀୟ ପୁସ୍ତକ 5:16 ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରି 19 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିବେ ସେ ସ୍ୱଭାବ ଗୁଡାକ ରହିଯାଇଛି। କୋଉଠି ରହିଛି? ହୃଦୟରେ। ପଢିବେ 15-19 ପଦ ଯଦି କେହି କାଢିଛନ୍ତି। କାରଣ ହୃଦୟରୁ କୁଚିନ୍ତା, ନରହତ୍ୟା, ବ୍ୟଭିଚାର, ବେଶ୍ୟାଗମନ, ଚୌର୍ଯ୍ୟ, ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଓ ନିନ୍ଦା ବାହାରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏଠାରେ ଲେଖାଗଲା କୋଠାରୁ ବାହାରୁଛି ଏ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଗୁଡାକ। ମୁଁ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ଆମ ହୃଦୟରୁ ଏ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଗୁଡାକ ବାହାରୁଛି ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅପ୍ରୀତିକର, ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଘୃଣ୍ୟ ବିଷୟ। କୋଉଠୁ ବାହାରୁଛି? ହୃଦୟରୁ ବାହାରୁଛି। ତାର ଅର୍ଥ ଏ ହୃଦୟ ଏଇ ପ୍ରକାର ହୃଦୟ ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ବଦଳରେ ମନ୍ଦତାରେ ଆସକ୍ତ ହୃଦୟ। ତେଣୁ ବୋଧେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମୋର ଲୋକମାନେ ତୁମର ହୃଦୟ ମତେ ଦିଅ। ଯେଉଁମାନେ ଆମମାନେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରି ଏପଟ ବ୍ୟଭିଚାରୀ, ନରଘାତକ ବୋଲେ ମାରିଦେବା ବିଷୟ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ଯଦି ତୁମ ଭାଇଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି ତୁମେ କଥା ହୋ ତା ବି ନରଘାତକ ବୋଲି ମାଥ୍ୟୁରେ ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ତେଣୁ ଗାଲାତୀୟ 5:22-23 ଯାହା ମାନେ ପ୍ରତି ସମୟରେ ପଢୁ, ଆତ୍ମାର ଫଳ ଫଳିବାକୁ ହେଲେ ଏ ହୃଦୟ ଯଦି ସଫା ହେଇକି କ୍ଲିନ୍ ହାର୍ଟ ହେଇକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଲେ ତ ସେ ଫଳ ଫଳିବା। ଜହନ ସୁସମାଚାର ଜହନ ତାର 15:7 ପଦ 4 ପଦ ଲେଖାଗଲା, ଯଦି ତୁମେ ମୋ ଠାରେ ରୁହ, ମୁଁ ଯଦି ତୁମ ଠାରେ ଥାଏ ତେବେ ତ ଫଳ ଫଳିବା। ଏ ହୃଦୟରେ ତ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଗୁଡାକ ପୂରିଛି, ଆଉ ସେ ରହିବେ କେମିତି? ଏ ହୃଦୟରେ ତ ଅପ୍ରୀତିକର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ ରହିଛି, ଆଉ ସେ ରହିବେ କେମିତି? ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବାସ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ। କାରଣ ପବିତ୍ର ଅପବିତ୍ର କେବେ ଯିବ ନାହିଁ, ଅନ୍ଧକାର ଆଲୋକ ଏକ ସହିତ ଯିବ ନାହିଁ। ବାଇବଲ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦୁଇଟି ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଏକା ସହିତ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସପ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖୁ ଲେଖୁ କୁହନ୍ତି, ତୁମେ ଗରମ ହେଇଥିଲେ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ନହେଲେ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଦିପଟ ଧରିକି ଚାଲୁଛ। ଆଉ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସୁପ୍ତ ହେଇଯାଇଛ,
তোমার আত্মীয় প্রেম হଜି যাইছি, কারণ তোমার হৃদୟରେ ଆଉ ପ୍ରେମ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଗଣକୁ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି, ମଣ୍ଡଳୀ ଗଣକୁ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି, ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ଶୁଣୁ ଆଉ ହୃଦୟର ଦ୍ୱାରକୁ ଖୋଲୁ। ଶେଷ ଦିନ ଏହା ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବୋଲି ପରିଚିତ ପାଇଛୁ। ଆଉ ମନ୍ଦ ଜଗତରୁ ଏ ମନ୍ଦ ଘୃଣ୍ୟ ବିଷୟରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏ ହୃଦୟ ଆମେ ଦେଇଦଉ। Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. प्रभु को प्रशंसा हो। मेरे आज जो इस समय खुदा परमेश्वर आपको एक ही बात कहना की कोशिश कर रहा है कि तेरा हार्ट मुझे दे दे, तेरा हार्ट मुझे दे दे, तेरा दिल मुझे दे दे। आज आमे वाक्य शुणी केते जण आम मान को हृदय को देबा पाए प्रस्तुत। जदि आम हृदय को आमे देबा, ईश्वर आम हृदय को आसीबे। अफकोर्स अनेक रही आग को बढ़ेबा पाई चाहे ना, समय बेसी हेलानी, किंतु गोटे विषय मु आपण मान को उत्साहित करबा पाई चाहे। मोर ईश्वर लोक माने एई दिन मान करे प्रभु द्वारा मु गोटे सीरीज चलैछि हृदय उपरे अनेक वाक्य रही, किंतु आमे गोटे सहज उपाय आम हृदय ईश्वर को दो। प्रभु को वाक्य लेखा गला चूर्ण अंतकरण भग्न हृदय ईश्वर ग्राह्य भली उठे। हृदय जदि ईश्वर को आमे देबा प्रचुर आशीर्वाद। केबे सुजोग देले मु आपण मान को कहबी 5 प्रकार आशीर्वाद अछि जो माने हृदय ईश्वर को दियंती। एटा तो मु जस्ट दर्पण परी देखा जाईछि याकूब पुस्तक तार 1 अध्याय 2 पदरे ईश्वर वाक्य जदि प्रचुर भाव में बास करिवो या दर्पण परी आमान को देखै देबो सजाड़ीबा पाए, आगली थिंग्स को बाहर करिबा पाए, आमान को स्मार्टनेस करैबा पाए। आज इस प्रभात भी आम दर्पण देखि ईश्वर वाक्य रूप दर्पण को आम दिन मान देखो आम हृदय को ईश्वर को दे दो। प्रभु आम प्रत्येक को ये वाक्य को बुझीबा पाए एवं वाक्य अनुसार हृदय को ईश्वर को देवा पाए साहाय्य करंतु। पवित्र आत्मा मान को साहाय्य करंतु। प्रभु आम आशीर्वाद करंतु। अल्प प्रार्थना करिबे। प्रभु आम धन्यवाद दउछु, आम विश्वास करू तमे वाक्य रूपी ईश्वर आ वाक्य दे कथा कही था। प्रभु आम हृदय को तुम्हें मागुच एथि आम धन्यवाद दउछु। धन्यवाद यीशु नाम मागुछु। आमेन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। प्रभु दास को बहुत बहुत धन्यवाद देवी। प्रभु मुख द्वारा कथा कहले प्रकृत रे आमन को ख्रीष्टीय जीवन रे आमन को हृदय प्रभु निकट रे में समर्पण करवा कथा। आमने ताहले आमे प्रभुंगर निकटवर्ती हेबा, प्रभुंगर राज्य को आमे जाई परिबा। सुंदर वाक्य दे प्रभुंगर दास द्वारा कथा कहले प्रभु आम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। प्रभुंगर दास को मध्य बहुल रूपे आशीर्वाद करंतु। तांग सेवा कार्य रे समस्त परिवार मध्य रे प्रभु तांगर सहवर्ती परमेश्वर होंतु। आसंतु मु आउ अधिक व्याख्या करबी नाही। आउ आमे समय हे गला आमनकर प्रार्थना पर्याय रही प्रभुंगर दास होस्ट महाशय को अनुरोध करी कौन विज्ञापन आ प्रार्थना अनुरोध थिले आ जनइले आमे प्रार्थना